بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اپنے سبق چغل خور کی مشق کا کام کریں گے۔ اس سلسلے میں پہلا سوال ہمارے پاس ہے مختصر جوابات کا۔ سوال کی عبارت دیکھیے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ ہم مکمل سوال نہیں لکھتے ہیں بلکہ اس کی جگہ ہم ہیڈنگز بناتے ہیں۔ الف جز میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا۔ اس کی ہیڈنگ ہوگی چغل خور کی شرائط، اور اس کا جواب ہے ہمارے پاس، کسان نے چغل خور کو ان دو شرائط پر ملازم رکھا۔ نمبر 1، وہ اسے روٹی کپڑا دے گا۔ نمبر 2، اسے اجازت دی جائے کہ وہ 6 ماہ کے بعد اس کی یعنی کسان کی صرف ایک چغلی کھا لیا کرے۔ بے جز میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدگمان کیا۔ بیوی کی بدگمانی یا چغل خور کا بیوی کو بدگمان کرنا۔ جواب ہے اس کا، چغل خور نے کسان کی بیوی کو یہ کہہ کر بدگمان کیا کہ اس کا شوہر کوڑھی ہو گیا ہے اور اس نے یہ بیماری اب تک اس سے چھپا کر رکھی ہے۔ جیم میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ چغل خور کا انکار اس کی ہیڈنگ ہے۔ ہر چغل خور یہ بات ماننے سے انکار کرتا ہے کہ وہ چغل خور ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ اگلا سوال دال جز ہے۔ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ چغل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان اٹھانا پڑا۔ بری عادت کا نقصان اس کی ہیڈنگ ہے، اور جواب ہے اس کا کہ چغل خور کو اپنی بری عادت کی وجہ سے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، وہ بیکار ہو گیا۔ دوسری ملازمت کے لیے وہ مختلف لوگوں سے ملا، مگر اسے یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ اس کی چغلی کھانے کی عادت کی وجہ سے کوئی بھی اسے ملازمت دینے کو تیار نہ تھا۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، لوک کہانی کی مختصر تعریف کیجیے۔ لوک کہانی کی تعریف یعنی کہ اس کا مفہوم بتانا ہے کہ لوک کہانی کیا ہوتی ہے۔ جواب ہے اس کا، لوک کہانیاں کسی معاشرے کی تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں کے مصنف کا کسی کو عطا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ کہانیاں سینہ بہ سینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے ذریعے سے محبت، ایثار، خلوص، مروت، اتحاد، دوستی اور بہادری جیسی صفات معاشرے میں پروان چڑھتی ہیں اور نسلوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہمارے پاس کثیر الانتخابی سوالات کا ہے۔ سبق چغل خور کے متن کو سامنے رکھ کر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، سبق چغل خور مصنف کی کس کتاب سے ماخوذ ہے، یعنی کس کتاب سے لیا گیا ہے۔ اس کا جو ہے وہ درست جواب پنجاب کی لوک کہانیاں ہے۔ بے جز، چغل خور کہاں رہتا تھا؟ درست جواب ہے گاؤں میں۔ جیم، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر چغل خور کہاں پہنچا؟ اس کا درست جواب ہے دوسرے گاؤں۔ دال، چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ درست جواب ہے کھیتی باڑی کا۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے ہمارے پاس، اگلا سوال کہ چغل خور نے روٹی کپڑے کے علاوہ تنخواہ کے بجائے کیا رعایت مانگی؟ درست جواب ہے 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس سوال ہے کثیر الانتخابی، چغل خور نے کیا بتایا کہ کوڑھی کا جسم ہو جاتا ہے؟ درست جواب ہے نمکین۔ زیجز، چغل خور اس لیے نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ اس کا درست جواب ہے کہ وہ کسان کے بھائیوں اور سالوں سے ڈرتا ہے۔ ہیجز، چغل خور کو چغل خور کہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس دیکھیے ہے غلط درست فقرات کا۔ سبق چغل خور کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط کی نشاندہی کیجیے۔ چغل خور کھیتی باڑی کا کام جانتا تھا، درست۔ چغل خور نے کسان کی بیوی کو بتایا کہ کسان کا جسم نمکین ہو گیا ہے، درست۔ جیم، چغل خور نے کسان سے کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، درست۔ دال، کسان کے سالوں نے چغل خور کی چغلی کو جھوٹ جانا، غلط ہے۔ جب چغل خور کی اصلیت کھل گئی تو سب اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، درست۔ سوال نمبر 5 ہمارے پاس، سبق کے متن کو مد نظر رکھیں اور قوسین یعنی بریکٹس میں دیے گئے الفاظ میں سے درست لفظ چن کر خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، چغلی کھانا چغل خور کی ہوتی ہے، خالی جگہ کا درست جواب ہے عادت۔ یہاں دیکھیں فطرت، عادت، جبلت لکھا ہوا ہے۔ ان تینوں کے تقریباً ایک جیسے معنی ہوتے ہیں، لیکن
हमने किताब के हवाले से, अपने सबक के हवाले से लिखना है आदत। बे, चुगलखोर ने किसान की बीवी को बताया कि वो हो गया है। खाली जगह का दुरुस्त लफ्ज़ है कोढ़ी। जीम, चुगलखोर ने किसान से बाद एक चुगली खाने की इजाज़त मांगी। खाली जगह का दुरुस्त जवाब है 6 माह। दाल, चुगलखोर को चुगलखोर कहा जाए तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, वो नाराज़ हो जाता है। खाली जगह का दुरुस्त लफ्ज़ है नाराज़ हो जाता है यहाँ पर। हेजुस, चुगलखोर की चुगलखोरी का नतीजा सर फुटअव्वल की सूरत में निकला। तो दुरुस्त जवाब क्या हुआ हमारा, सर फुटअव्वल, यानी कि ऐसी लड़ाई जिसमें सर वगैरह फट जाए, खून खराबा हो। छठा सवाल हमारे पास है, इस लोक कहानी का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। ये आपके पास नोट्स में मौजूद है और आपको पता है कि मुसन्निफ़ का नाम हमने लिखना है। अब यहाँ पर चूँकि ये तर्जुमा है किसी लोक कहानी का, लेकिन तर्जुमा जिन्होंने किया है हम उनका नाम ही लिखेंगे शफ़ी अकील, क्योंकि हमें ये पता है कि लोक कहानी के असल मुसन्निफ़ का किसी को अता पता नहीं होता। तो इसलिए इस लोक कहानी का जो तर्जुमा किया गया है पंजाबी से उर्दू में, उसके मुसन्निफ़ जो है वो शफ़ी अकील हैं। तो इसलिए हम उन्हीं का नाम यहाँ पर लिखेंगे मुसन्निफ़ के तौर पर। उसके बाद अपना खुलासा लिखेंगे, मुख्तलिफ पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे और सबक की तरतीब और अल्फाज का ख्याल रखते हुए तहरीर करेंगे। 7वां सवाल है हमारे पास, मुंदरजा ज़ैल मुहावरात और अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इन अल्फाज और मुहावरात के हमने सिर्फ जुमले बनाने हैं, मानी नहीं लिखने। पहला लफ्ज़ है हमारे पास तिलमिलाना। जुमला इसका हो सकता है, किसान के साले चुगलखोर की बात सुनकर तिलमिला उठे या तिलमिलाने लगे। अगला लफ्ज़ है अधमुआ। इसका जुमला हो सकता है कि पुलिस ने चोर को मार मार कर अधमुआ कर दिया। तीसरा लफ्ज़ है हलकान होना। इसका जुमला है, डाकुओं ने उसे इतना मारा कि वो हलकान हो गया। कानो कान खबर न होना, ये मुहावरा है। इसका जुमला बना सकते हैं, किसी को कानो कान खबर ना हुई कि चुगलखोर अचानक कहाँ चला गया। शशोपंज में मुब्तला होना, किसान ने चुगलखोर की बात सुनी तो वो शशोपंज में मुब्तला हो गया। और आखिरी हमारे पास लफ्ज़ है, ये भी मुहावरा है, दर दर की खाक छानना। फरहान को मुलाजमत के हुसूल के लिए या हुसूल मुलाजमत के लिए दर दर की खाक छानना पड़ी। आगे देखिए हमारे पास काम है जुमला मोतरज़ा का। जुमला मोतरज़ा ऐसा लफ्ज़ या जुमला होता है जो वजाहत या तंज़ के लिए लिखा या बोला जाता है। इसके होने से या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता इसके ना होने से बात में यकगोना तशनीगी का एहसास होता है, यानी इसे वजाहत के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, वरना असल बात में इसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अक्सर देखा होगा, जब हम मुकालमे पढ़ते हैं तो ब्रैकेट में कुछ अल्फाज लिखते हैं कि जी वो हंसते हुए दाखिल हुआ, नौकर ने दरवाज़ा खटखटाया और दाखिल हुआ, और फिर कहा, और फिर उसके बाद उसका कोई मुकालमा होता है। तो वो इसलिए कि जब उन ड्रामों पर उन मुकालमों पर कोई ड्रामा बनाया जाता है, तख्लीक किया जाता है, तो उसमें किरदार को मालूम होता है कि उसने यहाँ पर जो है एक्ट करना है, यहाँ पर इस तरह से उसने अवाम के सामने पेश होना है और ये अंदाज़ उसका होना चाहिए, हंसना है, बोलना है, किस तरह उसने दाखिल होना है, तो वो इसीलिए लिखे जाते हैं। और सबक में अगर कहीं है, किसी जुमले में है, तो इसका मतलब ये है कि आपको वजाहत के लिए बताया जा रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा था अपने एक मजमून में कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अब असल हदीस नबवी ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुल्लु मुस्लिमिन है, उसमें मर्द औरत का ख़ास तौर पर जिक्र नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जब मुसलमान की बात हो रही है, हर मुसलमान की बात हो रही है, तो उसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। और तर्जुमा करते हुए जो है उसमें हम मर्द और औरत को ब्रैकेट में लिखते हैं, जो कि हमारे पास अल्फाज मोतरज़ा हैं, यानी कि हम ये मज़ीद वजाहत कर रहे हैं कि मर्द और औरत दोनों हर मुस्लिम की उसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर वो ना लिखें तब भी हमें मालूम है कि रसूल अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहने का मकसद क्या था। चंद जुमले मुलाहिज़ा कीजिए। नंबर 1, गुबारे खातिर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ। अब ये चूँकि हमें आमतौर पर पता नहीं चलेगा कि जो गुबारे खातिर क्या है, ये किस तरह की तसनीफ़ है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर वजाहत दे दी है कि गुबारे खातिर क्या है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है, का ताज़ा एडिशन मार्केट में दस्तियाब है। अगर मैं अब ये जुमला ना बोलूँ कि गुबारे खातिर का ताज़ा एडिशन मार्केट में दस्तियाब है, तो भी मेरा जुमला दुरुस्त है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरी तसल्ली इस बात से हो गई कि मुझे पता चल गया कि गुबारे खातिर असल में कौन सी किताब है, किस नौयत की किताब है। नंबर 2, बिलाल प्रोफेसर फ़ारूक का बेटा जमात में अव्वल आया है। अब बिलाल बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने ख़ास तौर पर वजाहत कर दी है कि प्रोफेसर फ़ारूक का जो बेटा बिलाल है वो जमात में अव्वल आया है। इस तरह इन दोनों मिसालों में ये जो कौसैन में लिखे गए अल्फाज हैं, जुमले हैं,
یہ ہمارے پاس جملہ معترضہ ہیں، یعنی کہ باتوں کی وضاحت کے لیے، ہمارے جملے کی وضاحت کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کے مشق کا کام۔ آپ نے اچھی طرح سے اس مشق کو یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔